Okay. Today we are going to start our second module. Okay. And first of all, we can go through the syllabus. Second module includes frequency domain representation of continuous time signals, that is Fourier series and its properties. And then second part includes continuous time Fourier transform and its properties and its convergence and the Gibbs phenomenon. And next part includes review of Laplace transform, ROC of transfer function. ROC means region of convergence, and properties of ROC, stability, causality conditions. And finally, relation between Fourier and Laplace transforms. Okay, so these are the topics that we have to be studied in the second module. Okay, it's mainly including the frequency domain representation of continuous time signals. Okay, so we should study all this. That is for what is Fourier series transform and what is Fourier what is Fourier series and what is Fourier transform and what is the properties and what is region of convergence. Okay, and what is Laplace transform. Okay, all these are what these are frequency domain representation of continuous time signals. Okay, so these are all about our second module. Then what is time and frequency domain analysis? Okay, in electrical and electronics engineering, signals are analyzed in frequency domains also. Okay, in first module we are discussing about all the signals are in time domain. Okay, and they are split into continuous time domain and a discrete time domain signals. Okay, now in the second module itself we are discussing about frequency domain signals. Okay, so in electrical and electronics engineering, signals can be analyzed in frequency domain also. Okay, frequency domain representation shows how much of a signal lies within each given frequency band. Okay, that is the point. Frequency domain ഒരു signal represent ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് show ചെയ്യുന്നത്? How much a signal lies within each given frequency band. Okay, then it gives the information on stability of the systems, etc. Okay, they're extensively used in signal processing, communication, control system applications, etc. And the process of obtaining the frequency domain representation of a signal from its time domain signal is known as transformation. Okay, then what is transformation? Transformation is the process of obtaining the frequency domain representations of a signal from its time domain. Okay, that is called a transformation. So in this module, we are going to discuss the transformation of signals from time domain to frequency domain. Okay, so clear ആണോ? എന്താണ് frequency domain analysis എന്ന് പറയുന്നത്? Clear ആണോ? എന്താണ് transformation? Transformation എന്താണ്? It's a process of obtaining the domain representation of a signal from its time domain signal. Okay, ഒരു ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നലിനെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനിയുള്ള സെക്കൻഡ് തൊട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിയർ സീരീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, പിന്നെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഒരു ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നലിനെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സിഗ്നൽസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സിഗ്നൽസിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണ്. Okay, എന്താണ് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്? പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിഗ്നൽ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പീരിയോഡിക്കലി. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലുള്ള സിഗ്നൽ വാല്യൂ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റിംഗ് പീരിയോഡിക്കലി. ദാറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, നോൺ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിലോ അതിനങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു
പീരിയോഡിസിറ്റി എപ്പോഴും അതിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോൺ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സിഗ്നൽ നേച്ചർ എങ്ങനെയാവാം. ഓക്കെ, അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പം പീരിയോഡിക് ആൻഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. Okay, periodic signals. Okay. Then, if the signal is periodic, then we can apply Fourier series representation. Okay, periodic ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് Fourier series representation apply ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ periodic signals can be represented as Fourier series expansion. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് represent ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, ഇനി Fourier series തന്നെ two types ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? Continuous time periodic signals ആണെങ്കിൽ continuous time Fourier series representation. If it is discrete time periodic signals ആണെങ്കിൽ that is discrete time Fourier series representation. Okay, അപ്പോൾ periodic signalsൽ തന്നെ Fourier series വരും. Fourier seriesൽ എന്താണ്? Continuous time signals ആണെങ്കിൽ continuous Fourier series വരും. Discrete time signals ആണെങ്കിൽ discrete Fourier series വരും. Okay, and in continuous Fourier series again three classifications are there. The first one is the trigonometric Fourier series, second one cosine Fourier series, and finally third one exponential Fourier series. Okay, അപ്പം continuous Fourier series വരുന്ന classifications ആണ് trigonometric Fourier series, cosine Fourier series, and finally exponential Fourier series. Okay, ഇനി this much ആണ് എന്ത് periodic signals ന്റെ transformations വരുന്നത്. Okay, next ഇനി non periodic signals ആണെങ്കിലോ? നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയാം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നോൺ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു. ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം CFT and discrete time Fourier transform DTFT. Okay, എന്തൊക്കെയാണ് അത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? If the Fourier transform, if you are using a continuous time non-periodic signal, then it is called a continuous Fourier transform. Okay, represented by x of j omega. Okay, and if the signal is discrete time, then if the signal is a discrete time non-periodic signal, then the Fourier transform is discrete time Fourier transform DTFT. Okay, represented by x of j omega. Okay, these are the two classifications. Okay, and Laplace transform comes under continuous time Fourier transform, and set transform comes under discrete time Fourier transform. Okay, so these are the overall view of transformation. Okay, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫോറിയർ സീരീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ഫോറിയർ അതിൽ and ഇതിന്റെ discrete time signals ഒക്കെ നമ്മൾ later coming modules നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? വോയിസ് നോക്കിയാണോ? ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഫുൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന കമ്മിങ് മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 2nd to 5th വരെയുള്ള മൊഡ്യൂൾസിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിൽ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് വരുന്ന ഫോറിയർ സീരീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. അതിലെത്തുന്ന 3 ടൈപ്സ്: ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ്, കൊസൈൻ ഫോറിയർ സീരീസ്, ആൻഡ് ഫൈനലി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസ്. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, ഈ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സിഗ്നൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് എഴുതും. ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് പഠിച്ചു പോവാം. അപ്പം എന്താ പറയാനില്ലേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഓരോന്നും അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എല്ലാം ഓൾറൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏകദേശം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാം ആ ബേസ് മനസ്സിലാക്കി നീറ്റായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസിങ് ആകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നുമില്ല, എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത്, ഫോറിയർ സീരീസ് ആണോ, ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണോ, അതിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ആണോ, കൊസൈൻ ആണോ, അങ്ങനെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും ആ ഒരു ബേസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് ക്ലിക്കാവും. കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറിക്കൽസ്, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് കടന്നൂടെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസും നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസും ഉണ്ട്. അതിൽ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. Any continuous time periodic signal x of t which satisfied Dirichlet's condition can be expressed as sum of sinusoids. Sinusoids means sines and cosines or complex exponential signals. Okay, that is Fourier series representation. എന്താണ്, any continuous time periodic signal. Okay, any continuous time periodic signal x of t which satisfy Dirichlet's condition. Dirichlet's condition എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുണ്ട്. Condition can be expressed as a sum of sinusoids, that is sines and cosines, summation of sines and cosines or complex exponential signals. Okay, ഇതാണ് ഫോറിയർ സീരീസിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്, എനി പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സം ഓഫ് സൈനസോയിഡ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴ്, ഇഫ് ദ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ഡിറിച്ലെറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ദിസ് ഇസ് ദ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ സിഗ്നൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇതൊരു പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, പോലെ എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് പീരിയോഡിക്. അത് ഇപ്പം ഈ ഒരു 0 to t/2 ദിസ് ഇസ് t. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 0 to t വരെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ t/2 എടുക്കാം. ഓക്കെ, സിമെട്രിക്കലാണ്. 0 to t ഉള്ള ആ ഒരു ടൈം റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നൽ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഒരു സിഗ്നലിന് ഇപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് നേച്ചർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് പീരിയോഡിക് അല്ല അല്ലെ, അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡിലുള്ള സിഗ്നൽ വാല്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് അല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത്, നോൺ പീരിയോഡിക്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്, ദിസ് ഇസ് പീരിയോഡിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹിയർ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്താ, 0 to this is t/2, this is t/2. Okay, so this signal 0 to t വരെയുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നൽ വാല്യൂസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെ, ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് എന്താണ്, ഒരു പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആൻഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ, ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി.
ദെൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഡിറിച്ലെറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ then it can be expressed as a sum of sinusoids or complex exponential signals. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് സം ഓഫ് സൈനസോയിഡ്സ് ആണ്, സൈനസോയിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ എന്താണ്? പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഡിറിച്ലെറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ S1 കണ്ടോ, S1 S2 കണ്ടോ, എന്താണത്? ഡിഫറെന്റ് സൈനസോയിഡൽ ആൻഡ് സൈനസോയിഡ്സ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് സൈൻസ് ആൻഡ് കൊസൈൻ വേവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിഗ്നൽ നോക്കി എക്സ് ഓഫ് ടീനെ സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് സൈനസോയിഡൽ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ S1 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. S2 വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി മാറി. ഓക്കെ, ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ S1 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, S2 ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിലുള്ള സൈനസോയിഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് എന്താ ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ S3 S4 S4 അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ്? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ്. ആ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് നാച്ചർ കാണിക്കുന്ന അത്ര വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് എന്ത്? ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ്. ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ω0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ബിക്കോസ് ആ ടൈം പീരീഡ് ടി വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഒറ്റൊരു സൈക്കിളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് S1 ആണെങ്കിലോ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ω0ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം ആ ടൈം പീരീഡ് ഈ ടി വരെയാണ് ഞാൻ സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. S1 ആണെങ്കിലോ ω0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയുണ്ട്? 1 2 അല്ലെ. S1 നോക്കിയേ, S1 ഓൾസോ 1, അതിൻ്റെതും ഫ്രീക്വൻസി 1 ആണ്. ആൻഡ് S2 ആണെങ്കിലോ ω0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു S2 നോക്കിയേ, അവിടെ 1 2 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ്? ആ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് നാച്ചർ എത്ര വരെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ω0 എന്താണ്? ഇപ്പൊ ടി ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ω0 വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/t. ഓക്കെ, വേർ ω0 ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേരിയേഷൻ വരും. 3ω ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Let x of t be a triangular periodic signal with fundamental frequency ω0. Then it can be represented as sum of number of sinusoidal signals. Okay, S1 plus S2 plus S3 plus etc. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിലുള്ള സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കിന്റെ സം ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, all these sinusoids will have frequencies integral multiples of ω0. That is ω0 2ω0 3ω0 അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ടി വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്, ഒറ്റൊരു സൈക്കിൾ ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് ടിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 1 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ω0 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് S1 എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? S1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 സൈക്കിൾസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, അല്ല സോറി 1 സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ω0. അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. S2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ആ ഒറ്റൊരു ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം പീരീഡിൽ 0 to t വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡിൽ 2 സൈക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട്, 1 2. ഓക്കെ, സോ S2ന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും? 2ω0 ആയിരിക്കും.
ഇനി S3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3ω0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേരിയേഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? എന്താണ് ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയോ? അത് ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എനി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം signal, periodic signal, any continuous time periodic signal x of t can be represented as a sum of sinusoids or complex exponential signals. Okay, sum of sinusoids means നമുക്ക് അതിനെ സൈൻസ് ആൻഡ് കൊസൈൻസിന്റെ സം ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമുക്ക് 3 ടൈപ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട്, അത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ അല്ലെ. ഇന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് TFS ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസ് ആൻഡ് കൊസൈൻ ഫോറിയർ സീരീസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ trigonometric Fourier series expansion of continuous time periodic signals. Okay, first one, trigonometric Fourier series expansion of continuous time periodic signal. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയേ. Let x of t be a continuous time periodic signal with a fundamental frequency ω0. Then x of t must be expressed as sum of number of sinusoidal signals as given below. Okay, ഇതെന്തായിരുന്നു? ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം എക്സ് ഓഫ് ടി സിഗ്നൽ എടുക്കുക വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ω0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സം ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സൈനുസോഡൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, x of t is equal to a0 plus a1 cos ω0 t plus a2 cos 2 ω0 t plus a3 cos 3 ω0 t plus etc. വരും. പ്ലസ് b1 sin ω0 t plus b2 sin 2 ω0 t plus b3 sin 3 ω0 t plus etc. പോകും. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈ ഡിറിച്ലെറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ. then it can be represented as a sum of number of sinusoidal signals. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഓരോ ടേംസ് ഡിഫറെന്റ് കൊസൈനിന്റെയും സൈനിന്റെയും ടേംസ് ആക്കി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസീസ് നോക്കിയേ, a1 കോസ് ആണെങ്കിൽ ω0 ആണ്, a2 കോസ് ആണെങ്കിൽ 2 ω0 ആണ്, a3 ആണെങ്കിൽ 3 ω0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സിഗ്നൽസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മാറുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ω0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, where ω0 fundamental frequency of x of t in radian per second, all the sinusoidals we have multiples of ω0, that is ω0 to ω0. Okay, they are called harmonic frequencies or orthogonal frequency. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു സിഗ്നലിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസീസിലുള്ള സബ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കൊസൈൻസ് ആൻഡ് സൈനസോയ്ഡൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയേ, 2 ω0 ആണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, 3 ω0 ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ആണ്, 4 ω0 ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന അനുസരിച്ച് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി വരും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ. എക്സ് ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പറയുന്നതാണ്. ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ?
ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ എഴുതിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു A0 പ്ലസ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താ A0 എന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ, A0 ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ടേം ഉണ്ട്. A0 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ, എല്ലാ വാല്യൂസും 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സമ്മേഷൻ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an cos n omega 0 t പ്ലസ് bn sin n omega 0 t. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷന്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. എന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു A0 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി an cos n omega 0 t പ്ലസ് bn sin n omega 0 t. And this is called the trigonometric Fourier series expansion of x of t. Okay, trigonometric Fourier series expansion of x of t. ഒന്ന് വേഗം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് പറയണേ. അത് ഈ ഹെഡിങ്ങും കൊടുക്കും, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഫൈനലി ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞ കുറെ ടേംസ് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആവും. സോ അന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയും മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ആ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തോ? Zero plus sum infinity an cos n omega 0 t plus bn sin n omega 0 t. Okay, this is the equation. So നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, and here we can see some terms like a0, an, bn. Okay, so find out these values a0, an and bn. There are another equations. Okay, ആ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കണം. ആ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ A0, AN, BN ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ആൻസറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത്. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ A0, AN ആൻഡ് BN. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ടേംസ് A0, AN, BN എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? A0 മീൻസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി വരും. AN മീൻസ് എന്താണ്? A1, A2, A3 എക്സെട്ര വരും അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. BN ആണെങ്കിൽ B1, B2, B3 എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട്? ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so next we have to find the equations for Fourier series coefficients. Okay, trigonometric Fourier series coefficients. Okay,
First A0, okay, A0 is equal to 1 by capital T integral T0 to T0 plus T x of t dt. Okay, this is the equation for A0. A0, which is a trigonometric Fourier series coefficient. Okay, that is 1 by capital T integral T0 to T0 plus T x of t dt. Okay, this is the average value of x of t. ആ കിട്ടുന്ന A0 means it's an average value of x of t ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിലെന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് T0 to T0 plus T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ടൈം പീരീഡ്. ഇത് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണ് അല്ലെ. പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ടി, ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന്റെ T0 to T0 plus T മീൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും T0 ആൻഡ് ഈ ഒരു എൻഡിലായിരിക്കും T0 plus T അല്ലെ. T0 മീൻസ് ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ആ T0 to T0 plus T എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ റേഞ്ച് അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് T0 പ്ലസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ T0 to T0 plus T വരെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ ഫോർ an. അതെന്താണ്? 2 by capital T integral of T0 to T0 plus T x of t cos n omega 0 t dt. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതി വെക്കുക, ഇതും റൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇക്വേഷൻ ഫോർ bn, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 by capital T integral of T0 to T0 plus capital T x of t sin n omega 0 t dt. ഓക്കെ, ഈ 3 ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ. ഇതും നമുക്ക് ഇതും വേണം. ഈ A0, AN ആൻഡ് BN വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ വാല്യൂസും ഡിഫറെന്റ് ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതും. ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. വേർഡ് ഒമേഗ സീറോ, ഇവിടെ പറയുന്ന ഒമേഗ സീറോ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് 2 pi by t, where capital T is the fundamental time period. Okay.